In last lecture, we studied about the third component of the eukaryotic cell, that is cytoplasm, and in today's lecture we studied the fourth component of the eukaryotic cell, that is endoplasmic reticulum. So our today's topic is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum are small network present in the cytoplasm. It is small or little network within the cytoplasm. Endoplasmic reticulum, it is a small network within the cytoplasm of the cell, are called endoplasmic reticulum, which is present in all eukaryotic cells. And as we know, in biology there are exceptions. So endoplasmic reticulum are small network like present within the cytoplasm and present in all eukaryotic cell. That is means in eukaryotic cell of the cytoplasm there are network like present structure are called endoplasmic reticulum, but in ova and RBC. Ova means egg. In egg cell and RBCs, red blood cells, endoplasmic reticulum are absent. So this is an important point. Endoplasmic reticulum are present in all eukaryotic cells except ova. Ova means egg cell and the RBCs. So this is about the definition and present of the endoplasmic reticulum. Generally, endoplasmic reticulum, it is a mesh-like or reticulum-like structure present within the cytoplasm of the all eukaryotic cell except ova and RBC. So let's see the structure of the endoplasmic reticulum. This is a simple diagram which represents the endoplasmic reticulum. This is a eukaryotic cell, and in eukaryotic cell this diagram show only the endoplasmic reticulum, and there are two types of the endoplasmic reticulum. RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth endoplasmic reticulum. The special characteristic of the endoplasmic reticulum, in under the electron microscope, endoplasmic reticulum look like the network of the tubules and cisternae. The endoplasmic reticulum look like the tubules and cisternae in the electron microscope. Then it forms more than 50% total membrane of the eukaryotic cell. That is means 50% सेल मेम्ब्रेन कसला आहे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचे. म्हणजे एखादी सेल कन्सिडर केलीच बरोबर, तर त्यामध्ये काय आहे वेगवेगळे सेल ऑर्गनेल आहे बरोबर, त्याला पण काय आहे सेल मेम्ब्रेन आहे बरोबर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मायटोकॉन्ड्रिया घेतली त्याला सुद्धा सेल मेम्ब्रेन आहे. पर्टिक्युलर ही सेल कन्सिडर केली आपण तर याला पण ह्या सेलला पर्टिक्युलर काय सेल मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. त्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियाला पण तिचं स्वतःचं सेल मेम्ब्रेन असणार आहे. त्यानंतर न्यूक्लियसला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेझेंट असणार आहे. क्लोरोप्लास्ट घेतलं, त्यानंतर गोल्गी ॲपॅरेटस घेतले,
ह्या सगळ्यांचं मिळून जर कन्सिडर केलं आपण सेल मेम्ब्रेन, तर टोटल एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमचं किती असतं सेल मेम्ब्रेन? मोर दॅन 50% टोटल सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी यूकॅरियोटिक सेल. म्हणजेच एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हा कसा आहे? खूप मोठा आहे, पण ऍक्च्युअली तो कॉन्व्होल्युटेड आहे, बरोबर. त्यामुळे त्याच्या साईज छोटी वाटली तरी सुद्धा त्याचे कसा आहे? तो मोठा आहे. म्हणजे सेल मेम्ब्रेन किती आहे? मोर दॅन 50% टोटल मेम्ब्रेन आहे सेल यूकॅरियोटिक सेल मधलं. म्हणजेच हा कसा आहे? मोठा आहे. दिसतो छोटा, पण कसा आहे? कॉन्व्होल्युटेड स्ट्रक्चर आहे, त्यामुळे याच्यामध्ये मेम्ब्रेन जास्त आहे. मोर दॅन 50% टोटल membrane of the eukaryotic cell. Then next point, due to the endoplasmic reticulum, it divide into two parts of the cytoplasm, that is laminar and non-laminar cytoplasm. म्हणजे काय? इथे कन्सिडर करा, दिस इज अ सायटोप्लाझम आहे आणि दुसरे ऑर्गेनेल्स पण प्रेझेंट आहेत, पण आपल्याला फक्त आपण आता कोणतं ऑर्गेनेल स्टडी करतोय? एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. म्हणून कन्सिडर केले फक्त सेलमध्ये तुम्हाला न्यूक्लियस दाखवलं आणि एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमच दाखवलंय, बरोबर, यूकॅरियोटिक सेलमध्ये. आता मी सायटोप्लाझम डिनोट करते, इथे पण सायटोप्लाझम असणार आहे, बरोबर. हा, आणि न्यूक्लियस पण दाखवलं ह्या डायग्राममध्ये. त्याचं पण रिझन काय आहे दाखवून सांगते मी तुम्हाला. ऍक्च्युली एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सायटोप्लाझमला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करतो. एक असतो लॅमिनर सायटोप्लाझम अँड नॉन लॅमिनर सायटोप्लाझम. म्हणजे जे एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम जवळचं सायटोप्लाझम त्याला लॅमिनर सायटोप्लाझम म्हणणार, आणि दुसरं ज्यामध्ये काही नाहीये, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम नाहीये, दुसरे सेल ऑर्गन, त्याला काय म्हणणार आपण? नॉन लॅमिनर सायटोप्लाझम. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम divide cytoplasm into two parts, that is first is a laminar cytoplasm and second is a non-laminar cytoplasm. Then next, the membrane of endoplasmic reticulum is continuous with the nuclear envelope. आता मी सांगितलंय ह्या डायग्राम मध्ये न्यूक्लियस पण का दिसतोय, बरोबर. एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं मेम्ब्रेन कंटिन्यू असतं विथ दी न्यूक्लियर एनव्हलप. इथे दिसतंय डायग्राम मध्ये, म्हणजे हे कंटिन्यू असतं. यापासूनच पुढे काय होतं असतं? एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम डेव्हलप झालेलं असतं आणि इथे दोघे फ्यूज झाले असतात. ते कशासाठी असतात? प्रोटीन एक्सचेंज, काहीही सिंथेसिस झालं तर ते ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी किंवा त्याच्यावर मॉडिफिकेशन करण्यासाठी वेगवेगळ्या सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गॅनेल प्रेझेंट आहे. मग त्यामध्ये कोण असतं? एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम असतं, गोल्गी ॲपॅरेटस असतं. हे मॉडिफिकेशन करण्याचं काम ह्या ऑर्गॅनेल थ्रू होत असतं. मग काहीतरी एंट्री पाहिजे ना, म्हणून न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेनचं आणि एंडोप्लाझमिक मेम्ब्रेनचं काय झालेलं असतं? कंटिन्युअस स्ट्रक्चर असतं दोघांचं, एकमेकांना फ्यूज झालेलं. द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कंटिन्युअस विथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. देन नेक्स्ट इज अ फंक्शन. व्हॉट इज मीन बाय द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम? म्हणजे आता तुम्हाला समजलं की काय एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कसं आहे? दिसायला छोटा आहे, पण त्याचं सेल मेम्ब्रेन मोर दॅन 50% आहे पूर्ण टोटल यूकॅरियोटिक सेल मेम्ब्रेन कन्सिडर केलं तर, बरोबर. आणि प्लस याचं मेम्ब्रेन, एंडोप्लाझमिक मेम्ब्रेनचं सेल मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियसचं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ते कसं आहे? कंटिन्युअस आहे, बरोबर. मग त्याचे फंक्शन्स काय असू शकतात? बरोबर, दोनच मेन एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचे फंक्शन आहे. फर्स्ट, इट सपोर्ट द इंट्रासेल्युलर फ्रेमवर्क. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर कन्सिडर केली आपण बिल्डिंग मध्ये पण एक स्केलेटन आहे, बरोबर, किंवा आपली ह्युमन बॉडी घेतली, स्केलेटनमुळे आपल्याला एक स्पेसिफिक सपोर्ट पण भेटला आणि त्यामुळे शेप पण भेटले. कोणताही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम घेतला किंवा कन्स्ट्रक्शन मध्ये एखादी बिल्डिंग, तर पहिल्यांदा स्केलेटन थ्रू त्यामध्ये रॉड्स असतात, त्यानुसार आपण शेप प्रोव्हाइड करतो. तसंच एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम काय करतो? सपोर्ट देतो, फ्रेमवर्क सपोर्ट प्रोव्हाइड करतो सेलला. देन नेक्स्ट इज इट मेंटेन द पोझिशन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल. म्हणजे हे दोन मेन फंक्शन आहेत कसले? कॉमन एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचे, ठीक आहे. त्यानंतर मग त्याचे दोन टाइप आहेत, हे पाहिजे मग त्याचे वेगवेगळे फंक्शन आहे. पण मेन फंक्शन काय आहे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचे? इट प्रोव्हाइड फ्रेमवर्क टू द सेल
and it also maintain the position of the cell organelle into the cytoplasm. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ही सेल जर कन्सिडर केली तर ह्या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम मुळे जो काही न्यूक्लियस आहे तो सेंटरलाच राहणार आहे. या साइडला जर मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असेल तर ती मायटोकॉन्ड्रिया आहे त्या पोझिशनला मेंटेन राहील. कशामुळे? एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममुळे. सो this is two main function of the endoplasmic reticulum. Then next last point is type of the endoplasmic reticulum. There are two types of the endoplasmic reticulum, RER and second is a SER. What is meant by the RER and SER? RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth endoplasmic reticulum. आता डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय एक येलोइश एंडोप्लाझ्मिक दाखवलं आणि दुसरंही येलोइश आहे बरोबर. पण त्यावर मी एका एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम वर काय दिले ते डॉट दिले ते पिंकिश डॉट बरोबर. ते डॉट काय रिप्रेझेंट करतात? रायबोझोम. म्हणजेच रफ सरफेस आहे एंडोप्लाझ्मिकचा, रफ सरफेस असतो त्या एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलमला आपण काय म्हणणार आहे? आरईआर. आता तो रफ सरफेस कशामुळे झालाय? Ribosome. Due to the ribosome, the endoplasmic reticulum surface is rough. So, this endoplasmic reticulum are called RER, and the next is the smooth endoplasmic reticulum. The upside of the ribosome in the endoplasmic reticulum are called smooth endoplasmic reticulum. म्हणजे आपल्याला समजलं एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सेल मध्ये प्रेझेंट आहे पण दोन टाइपचे, एक स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम प्रेझेंट असतं आणि एक रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम प्रेझेंट असतं. रफ मध्ये रायबोझोम प्रेझेंट असतात आणि स्मूथ मध्ये अब्सेंट असतात. देन दिस इज द डिफरन्स इन बिटवीन आरईआर अँड एसईआर. दी आरईआर स्टडेड विथ दी रायबोझोम म्हणजे काय? तो स्टडेड मी स्टिक असतात त्याच्यावर रायबोझोम आणि त्याचं फंक्शन काय? इट हेल्प्स इन दी प्रोटीन सिंथेसिस. मग सगळ्या सेल मध्ये प्रोटीन सिंथेसिसचं काम नसतं आरईआरचं. स्पेशल टाइपचे सेल असतात पॅनक्रियाटिक सेल मध्ये आरईआर म्हणजे आपला रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कशासाठी मदत करतो? प्रोटीन सिंथेसिस साठी. देन फॉर्मेशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन. आता तुम्हाला माहिती आहे सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करण्याचं काम एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं आहे. मग त्यामधला कोणता? आरईआर काय करतो? हेल्प करतो to form the cell membrane in eukaryotic cell. This is about the RER. आणि अजून एक की यामध्ये काय होत असतं? एखादा ट्रान्सपोर्ट मॉलिक्यूल आहे किंवा प्रोटीन आहे त्यावर मॉडिफिकेशन करायचं आहे. तो मॉलिक्यूल इकडे ट्रान्सफर होतो एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मध्ये बरोबर. ते व्हेसिकल फॉर्म होत असतं आणि ते व्हेसिकल त्या प्रोटीन वर किंवा जो XY मॉलिक्यूल असेल तो काय करायचा? टार्गेट सेल कडे पाठवायचा. त्यासाठी टार्गेटिंग होत असतं बरोबर आणि ते ट्रान्सपोर्ट पण होत असतं. हे सगळं ट्रान्सपोर्टेशनचं काम कुठे होत असतं? रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मध्ये. आणि यामधूनच जर तो काय झाला त्याच्यावर व्यवस्थित मॉडिफिकेशन झाल्यानंतर ना तो मॉलिक्यूल बड ऑफ होतो या एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मध्ये. आणि त्यामध्ये स्पेशली कोणतं एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम काम करतं? आरईआर, रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. देन नेक्स्ट इज एसईआर. In SER, ribosome are absent and it is help in the lipid synthesis. जसं RER, rough endoplasmic reticulum protein synthesis साठी मदत करतं आणि एक्झाम्पल काय त्याचं? पॅनक्रियाटिक सेल मध्ये प्रोटीन सिंथेसिसचं काम करतं. तसंच SER मध्ये SER स्वतः लिपिड सिंथेसिस मध्ये काम करतो पण स्पेशल टाइपच्या सेल मध्ये. मग ॲड्रिनल ग्लँड असेल, टेस्टिस किंवा एग सेल असतील त्यामध्ये ज्या काही पर्टिक्युलर सेल आहे त्यामध्ये लिपिड सिंथेसिस करण्याचं काम कोणाचं आहे? स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं आहे. त्यानंतर ना एसईआर डिटॉक्सिफिकेशनचं पण काम करतं. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दी ड्रग. मग स्पेशली आपल्याला माहिती आहे आपल्या बॉडीमध्ये डिटॉक्सिफिकेशन कुठे होत असतं? लिव्हर सेलमध्ये. मग लिव्हर सेलमध्ये जी पर्टिक्युलर एसईआर आहे, एसईआर मीन्स काय? स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, ते काय करत असतं? डिटॉक्सिफिकेशनचं काम करत असतं. त्यानंतर ना नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ द कॅल्शियम इन दी मसल सेल. द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एसईआर स्टोरेज ऑफ कॅल्शियम इन दी मसल सेल. So this is about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a small network
present around the nucleus in all eukaryotic cell except egg and RBC. So thank you so much for watching my lecture. Thank you.